عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات. معزز دوستو، ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک مہینہ کا آج 25واں دن ہے اور آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان المبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لیا اور الحمدللہ اب تک ہم سے جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ذکر و اذکار میں رہا اور اسی طرح امید ہے انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیا. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ رمضان المبارک مہینے میں کیا. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک مہینے میں آخری عشرے میں قیام اللیل میں جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے، سجدہ ریز ہو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیا. کتنے خوش نصیب وہ شخص ہیں یا کتنے خوش نصیب وہ شخص ہوں گے جو قیام اللیل کو جاگ رہے ہیں اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اپنے گناہوں کو بخشش کرے گا اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں ملے گا. لیکن بدنصیب وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کا بخشش نہیں کرا سکا. بدنصیب وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک مہینے کو پایا اور روزہ نہیں رکھ سکا. کتنے بدنصیب وہ شخص ہے رمضان المبارک مہینہ سامنے ہوتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا. اس سے بدنصیب اور کون شخص ہو سکتا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے شمار نعمت ہم پر ہے. جو عبادت کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت سے نوازا ہے. اور جو نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکا ہے، رمضان مبارک مہینے میں بھی بھول چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمت سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل کے اندر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. ان اللہ لغفور رحیم. شمار کرنے کے بعد، نعمت کی شمار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لغفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہے ہیں جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پیر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی ہاتھ دیا، پورے بدن کو دیا.
पैर से लेकर के सर तक, ये पूरी नियमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर को भी दिया, एक मुसलमान को भी दिया, एक नमाजी को भी दिया, एक बेनमाजी को दिया। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमत को तो शुमार नहीं कर सकोगे, गिन नहीं सकोगे। आंख को देखो, आंख कितनी बड़ी नेमत है, पूछो उनसे जिसके पास आंख नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैर तुमको दिया, पैर कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। हाथ एक बड़ी नेमत है, उनसे पूछो हाथ की क्या कदर है जिसके पास हाथ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चलने की तौफीक अता फरमाया, आप उनसे पूछो जो चल नहीं सकते कि चलना कितनी बड़ी नेमत है। यानी यकीनन पैर से लेकर के सर तक, सर से लेकर के पैर तक पूरे जिस्म पर आप नजर करें, बाहर की जो नेमत है आप उसको छोड़ ही दें, सिर्फ अपने जिस्म पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। अगर अल्लाह ताला चाहा, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो नमाजियों के लिए सिर्फ ये नेमत देते, अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो सिर्फ रोजादार के लिए ये नेमत रखते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे के ऊपर कभी जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक तआला रहमान रहीम है, मेरा रब गफूर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी नेमत दिया जो अल्लाह तबारक व तआला को भूल चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी नेमत से नवाजा जिसने अल्लाह तबारक व तआला को भूला नहीं। हक तो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला को जिसने भुला दिया, अल्लाह तबारक व तआला को जिसने याद नहीं किया, उसको नेमत ना देते, नेमत सिर्फ उसी को देते जो अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहे हैं, जो रोजेदार है, जो नमाजी है, जो अल्लाह तबारक व तआला को अपने दिल में लिए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको नेमत देते। लेकिन गफूर रहीम बंदे के ऊपर जुल्म नहीं करता। चाहे कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला को भुला दे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भूलता नहीं। कितने बंदे हैं जो ताकत के बावजूद रोजा नहीं रखा, यानी अल्लाह तबारक व तआला को भुला दिया, उस बंदे को भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको नहीं बुलाया। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया कि आप उसको शुमार नहीं कर सकते। सिर्फ अपने जिस्म पर देख लें, फिर जिस्म को अगर छोड़ दे तो बाहर की दुनिया को देख लें। अभी दुनिया में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, एक एक मिनट के लिए लाखों रुपया खर्च करके अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं। आप गौर कभी किया अपने रब की नेमत को? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो नेमत हमें ऑक्सीजन के तौर पर दिया है, अगर एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको बंद कर दे तो हमारी क्या हालत होगी? फ्री में हमें अल्लाह तबारक व तआला ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इससे बड़ी क्या नियामत हो सकती है? अगर हालात में और इस हालत में इस वक्त अगर आप करेंसी के हिसाब से देखें तो 24 घंटे की ये जो नेमत है, खास करके ऑक्सीजन, ये करोड़ों डॉलर में जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर क्या है। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आओ रमजान में आओ, क़यामुल लैल में आओ, सिजदा रेज़ में और सिजदा के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाओ, तुम्हारी दुआओं को पुकारूं, तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। लेकिन हम बदनसीब है कि हम दुआ में भी और नमाज में भी अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते। जो शख्स नमाज पढ़ते हैं, कभी ये होता है ड्यूटी पूरी करने के लिए, कभी ये होता है किसी तरह दुआ को पढ़े उसके बाद चले जाएं, तो किसी वक्त भी सही तरीके से हम अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह तबारक तआला हमें याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरी जुमा है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला अगले रमजान हमें नसीब होगी कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। जिंदगी के मामले में, मौत के मामले में, मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, आज आएगी या कल आएगी, किसी को मालूम नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के।
दोस्तों मौत को पता नहीं है कितना दिन हम बाकी रहेंगे, कब तक हम जिंदा रहेंगे, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। इसलिए दोस्तों इबादत में लगे रहें। जिस तरह आपने रमजान मुबारक महीने में इबादत किया, इसी इबादत को आप अगले महीने में, साल में भी जारी रखें। ये ना करें सिर्फ आपने अल्लाह तबारक व तआला को रमजान मुबारक महीने में याद किया और गैर रमजान में आपको भुला दिया। सल्फ़ सालिहीन ने क्या खूब कहा है कि कितने बदनसीब वो शख्स है जो सिर्फ अपने रब को रमजान मुबारक महीने में याद करता है और बाकी अय्याम में, बाकी महीने में भुला देता है। तो बदनसीब है, वो बदबख्त है। तो हमें चाहिए जिस तरह अभी हमने मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, गैर रमजान में भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में और इबादत के सिलसिले में हमें हुक्म दिया है, उस हुक्म का बजा लाएंगे। दोस्तों दूसरा मसला ये है ज़कातुल फित्र के मामले में। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फर्ज किया। क्यों फर्ज किया, क्या वजह है, आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ज़कातुल फित्र एक सा यानी 2.5 किलो के बराबर जिससे आप खाना खाते हैं, या अपने मुल्क के हिसाब से जो सरकारी खाना है, खास करके रोटी, जो लोग रोटी खाते हैं वो गेहूं से निकालेंगे, जो लोग चावल खाते हैं वो चावल से निकालेंगे। 2.5 किलो निकालेंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो। मुसलमान अगर है, यहाँ तक कि अगर रोजा भी ना रखा है, अगर अपने आप को मुसलमान कहा रहा है, अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान कहा रहा है, तो वो भी निकालें। कब निकालें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इरशाद है, हमारा बिज़कातुल फित्र अन तुवद्दी क़ब्ल खुरूजिन नास, सही बुखारी का हदीस है, अन तुवद्दी क़ब्ल खुरूजिन नास इला सलाह। जब लोग नमाज पढ़ने के लिए यानी ईदगाह जाएंगे तो ईदगाह जाने से पहले नमाज से पहले आप उसको निकाल दे, कम से कम निकाल दे। अगर किसी को दे नहीं सके तो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन निकालना तो आपको हर हालत में नमाज से पहले पड़ेगा। और एक सही बुखारी की और एक रवायत है, वकानु युतूना क़ब्ल अल-फित्र बियौमिन औ यौमैन, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप निकाल सकते हैं, गरीबों को दे सकते हैं। देखिए ज़कातुल फित्र एक इबादत है और इबादत को अपने दिमाग से ना सोचें, इबादत को अपने राय से, अपने ख्याल से ना सोचें। इबादत को आप उसी से सोचें जहां हमारा मर्जा है, यानी कुरान और सुन्नत से सोचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुअमा का लफ्ज़ कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी खाने से तो आप चावल से निकालें या अपने गेहूं से निकालें, पैसा ना दे। पैसा आप आम तौर पर सदका करते हैं, कोई आ रहे पहले 10 रमजान में, 15 रमजान में, 20 रमजान में आप पैसा दें, आम सदका होगा। लेकिन ज़कातुल फित्र चूंकि इबादत है और इबादत को आप उसी तरह करें जिस तरह हदीस में है, और हदीस में तुअमा का लफ्ज़ आया यानी खाना, तो आप चावल से निकाले या गेहूं से निकाले, 2.5 किलो के हिसाब से निकाले पर है। अगर आज भी किसी के वहां बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा के लिए भी निकाले। ये नहीं है कि जिससे रोजादार बड़े जिसने रोजा रखा उसके लिए निकाले, सबके लिए, घर पर जितना फर्द है, जितने बंदे हैं सबके लिए निकालें। क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़कातुल फित्र का सिस्टम क्यों बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ज़कातुल फित्र तुहरतुल लिस्साइम मिनल लग़्वी वररफ़स। ज़कातुल फित्र इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया तुहरतुल लिस्साइम। एक पॉइंट क्या है? तुहरतुल लिस्साइम, रोजादार को पाक करने के लिए, रोजादार को पाक करने के लिए। किससे? मिनल लग़्वी वररफ़स, बेहुदा बातों से, लग़्व बातों से, जानते हुए ना जानते हुए। अल्लाह ताला ने हमें माफ कर दिया। अगर कभी भी रोजा की हालत में कोई लग़्व बात निकल गई जबान से, कोई बेहुदा बातें निकल गई जबान से, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह तबारक तआला उसको माफ फरमाएंगे। किसके वास्ते से? ज़कातुल फित्र के वास्ते से। वतुअमतुल लिल मसाकीन, और दूसरा पॉइंट क्या है? वतुअमतुल लिल मसाकीन, मिस्कीनों का हक है, मिस्कीनों का खाना है। आप ईद मना रहे हैं, कोई बंदा ईद मना नहीं सकते, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास दौलत नहीं है, वो मुहताज है, आप उसको दें। फमन अद्दाहा क़ब्ल सलात फहिय ज़कातुन मक़बूला, जिसने
فمن اداها قبل الصلاة، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا فهي زکات مقبولہ، تو ان کا زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں قبول ہوا، فطرہ قبول ہوا۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقہ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد اتنا وہ غافل ہو گیا، اتنا وہ غفلت میں رہا، رمضان میں اس کو خیال نہیں آیا کہ فطرہ ہمیں نکالنا ہے، رمضان کے بعد عید کے بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ ہمیں تو فطرہ نکالنا ہے، فطرہ تو نکالا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد نکالا فَيَّ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، وہ عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر آپ کا ہوا نہیں، وہ عام صدقہ ہوگا، عام صدقے میں جو نیکی ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن فطرہ آپ کا ادا نہیں ہوا۔ دوستو پھر ایک بات ہے کہ ہم لوگ ابھی سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم فطرہ کو کیسے نکالیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسی ملک میں نکالیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ چونکہ یہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا کھانا ہے، ان کا حق ہے، محتاجوں کو دینا ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ محتاج کہاں ہے، ہم جہاں پر ہے وہاں پر زیادہ محتاج ہے، یا ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جو ہمارے پڑوسی ہے وہاں پر زیادہ محتاج ہے۔ تو جواب آپ کو ملے گا کہ یہاں سے زیادہ محتاج ہمارے ملک میں ہے، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں پر زیادہ محتاجین ہیں، تو آپ اپنا فطرہ وہاں نکالیں۔ 2.5 کلو کے حساب سے آپ وہاں پہ نکال دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے کتنے ہیں؟ بچے 2 ہیں، بیوی ہے، آپ 4 بندہ ہو گیا، اور 2.5 کلو کے حساب سے 10 کلو ہو جائے گا، 10 کلو آپ وہاں پر نکال دیں۔ عید سے پہلے ضرور نکالنا۔ آپ 10 کلو کسی ایک کو دے سکتے ہیں، 2 کو دے سکتے ہیں، یا 1 سے زائد بندے کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ، ہم لوگ بلدیہ میں کام کرتے ہیں، اکثر سعودی یہ سمجھتے ہیں کہ بلدیہ والے زیادہ مسکین ہیں دوسروں کی نسبت سے، تو فطرہ وہ اکثر یہاں پر دے دیتے ہیں۔ بلدیہ کام کرنے والے ہیں، ڈریس ہیں، بھائی بلدیہ والے ڈریس ہیں، ان کو دے دیا۔ تو آپ کو سوچنا ہے زکوٰۃ الفطر، یہ زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا حق ہے، کیا آپ واقعی اس کا محتاج ہیں، اس کا مستحق ہیں؟ میں نہیں کہوں گا آپ لیں یا نہ لیں، آپ سوچیں، اگر آپ مستحق ہیں تو آپ لیں، اور اگر آپ مستحق نہیں ہیں لیکن ہم کیسے کہیں سعودی کو بھائی ہم نہیں لیں گے، تو آپ لے کے دوسروں کو دے دیں جو مستحق ہے، چاہے آپ یہاں پر دیں یا اپنے ملک میں دیں، لیکن اس کو آپ نہ کھائیں اگر آپ مستحق نہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہے کہ ہم مستحق ہیں تو آپ جانا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو سوچنا ہے کہ ہم مستحق ہیں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں رمضان المبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے ہم عبادت کریں، یہ توفیق تو ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وعم بالامن ورخاء جميع اوطان المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، واحفظ ائمتنا وولاة امورنا، وايد بالحق امامنا وولي امرنا، وهيئ له البطانه الصالحه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من الذنوب وخلصنا من شر النفوس وباعد بيننا وبين الخطايا واجرنا من الشيطان الرجيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.